Yes, sir. Okay, fine. Now we'll move on to epicyclic gear trains. Epicyclicum planetary. ആ സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം. Epicyclic gear train എന്താണ്? The basic definitions or the components coming in an epicyclic gear train. How does an epicyclic gear train work? How do we achieve different sets of motions by fixing components separately within an epicyclic gear train? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ we have seen yesterday. അല്ലേ? I hope you remember the animations that I have shown you. The animation was particularly about epicyclic gear train and one of its application which was a planetary gear train. ഓർമ്മയില്ലേ ഇതെല്ലാം ഇന്നലെ കണ്ടത്? Yes, sir. Now, the 10 marks ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് മൊഡ്യൂൾ 5 എന്നുള്ള ആദ്യത്തെ 10 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ പോകുന്നത് എപ്പിസൈക്ലിക് ഗിയർ ട്രെയിനിന്റെ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ, the topic of velocity ratio or how to find out the velocity ratio. ഈ കൺസെപ്റ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് 10 മാർക്സിന്റെ ന്യൂമറിക്കൽ ഇതിൽ നിന്ന് വരാൻ പോകുന്നത്. Okay. Now, velocity ratio for epicyclic gear trains means സാധാരണ ഒരു epicyclic gear train കേസ് ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ epicyclic gear train they will convert it into a planetary gear train and then you will be asked to solve for the velocity ratios or velocities of different parts within that planetary system. Okay. So every time see definite ആയിട്ടും velocity ratio കണ്ടുപിടിക്കൂ എന്നല്ല ചോദ്യം വരിക. Speed of rotation of certain gear, ഒരു combination of epicyclic gear trains they will trade out one or two gears and you will be asked to find out the speed of rotation of those gears. അല്ലെങ്കിൽ they will give certain conditions. ഇന്നലെ just remember the animation of the planetary gear trains that I have shown you. അതിൽ we had several components. Sun gears ഉണ്ട്, we have planet gears, we have ring gear, we have arm. And see the three different conditions that I had shown. In the first case, the ring gear was fixed. Then the arm had been given the initial rotation. So, and the second case, the sun gear was fixed. Then the ring gear or the arm was given the rotation. And finally, in the third case, the arm was fixed. And then different parts were given different kinds of rotation. So, within this numerical coming from the epicyclic or planetary gear trains part, you might be given certain conditions. These are all the correct conditions. If so and so is fixed, find out the velocity or speed of rotation of so and so gear. Whatever be the kind of numerical coming within this category, you should have a clear understanding of how to evaluate the velocity ratio within an epicyclic gear train. If we conceive this concept properly, then you can definitely fetch the total 10 marks for this numerical. Complete ആയിട്ട് കിട്ടും. ഒന്ന് തെറ്റു ഇതിൽ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ എറർ പോലും ഇതിൽ വരാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് you should have the clear understanding of how velocity ratios are being calculated from a combination of gears coming within an epicyclic gear train. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? Yes, sir. Okay. So, in order to calculate the velocity ratios of components within an epicyclic or planetary gear trains, നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. Okay. The first method and the simple method or the wide used method is a tabular method. And second one, analytical method. Analytical എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it will be basically algebraic method. ഇതിൽ ഞാൻ എംഫസൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടേബുലർ മെത്തേഡ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ചോയ്സ് ഓഫ് മെത്തേഡ് ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയില്ല, ഏത് മെത്തേഡിലും നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഫോർ മീ ടേബുലർ മെത്തേഡ് ആണ് ഏറ്റവും കൺവീനിയന്റ്. ആസ് വിൽ go through the tabular method, you will also feel that tabular method will be convenient rather than going for an algebraic method. Okay. Now, let us discuss about the tabular method or how we are going to conceive the velocity ratio concept or calculating the velocity ratio within a given
പ്ലാനറ്ററി ഗിയർ ട്രെയിൻ. എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക. അതിന് ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ടേബിൾ, a table will always contain several sets of columns and rows. ആ ഓരോ കോളത്തിനും റോയിലും ഏത് കണ്ടന്റ് ആണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് ഒരു രൂപമുണ്ട്. അതെന്താന്നുള്ള ഐ ടീച്ച് യു നൗ, ഓർ ഐ ടെൽ യു നൗ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് you are supposed to do is you have to simply apply this kind of table to every numerical value come across. എല്ലാത്തിനും ഇതേ ടേബിൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ടേബിളിലെ കണ്ടന്റിന്റെ ബേസ് വിൽ റിമെയിൻ ദ സെയിം, ഓൺലി ദ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് മൈറ്റ് ചേഞ്ച് with respect to each numerical question, or with respect to the data given in each numerical. Okay, let us consider നോക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഈ ഫിഗർ കാണുന്നുണ്ടോ? ഒരു എപ്പിസൈക്ലിക് ഗിയർ ട്രെയിൻ ആണ് കാണിച്ചത്. An epicyclic gear train consisting of two gears A and B whose centers are connected using an arm C. So ഇതില് ഗിയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ? A and B. വാട്ട് ഈസ് C? C എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആം ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ കൈ. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കണ്ടു, ആം C ആണ്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഒരു കണ്ടീഷൻ തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക്, നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഓൺ എ ഇത്ര, നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഓൺ ബി ഇത്ര. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഫിക്സ് ദ ഗിയർ എ. വാട്ട് വിൽ ബി ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സ്പീഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ബി? ഓർ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഫിക്സ് ദ ഗിയർ ബി. വാട്ട് വിൽ ബി ദ സ്പീഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് സി, ആം സി? ഇങ്ങനെ ഇത് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് ആണ്. ആ ടേബിൾ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഗിവൺ സിസ്റ്റം. സോ ദ ടേബിളർ മെത്തേഡ് വിൽ ഹാവ് സർട്ടൻ കണ്ടന്റ്സ് വിത്തിൻ ദ ടേബിൾ. ആ ടേബിളിൽ കുറെ കണ്ടന്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ കണ്ടന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഈ ടേബിളിലെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ ആണ്. കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ when we give certain conditions of motion to the total system, how it is going to affect the speed or revolution of the components. So ഇവിടെ speed or revolution of components. Okay, now speed of revolution of components ആണ്. ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാ കോമ്പണൻസ് ഉള്ളത്? ആക്ച്വലി ഒരു ആം ഉണ്ട്, ഗിയർ എ ഉണ്ട്, ഗിയർ ബി ഉണ്ട്, അല്ലെ? സോ ഈ സ്പീഡ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻസിലെ കോമ്പണൻസ് എന്ന കോളത്തിന്റെ അടിയിൽ ഞാൻ സബ് കോളംസ് ഉണ്ടാക്കും. ആ സബ് കോളംസിൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എപ്പോഴും, അത് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ആമിനെ പറ്റി ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ ആം എന്താ? പി ആണ്, സി ആണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അടുത്ത കോമ്പണന്റ്, ഇനിയുള്ള കോമ്പണൻസ് എയും ബിയും ആണ്. അത് ഏത് ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. എ ആയിട്ട് എഴുതാം, ബി ആയിട്ട് എഴുതാം. ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ സപ്പോസ് ബി എന്ന് മാത്രമല്ലാതിരിക്കുക, ബിന്റെ കൂടെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഗിയർ വരുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ അഡീഷണൽ വേറെ കോമ്പൗണ്ട് ഗിയർ സിസ്റ്റം കൂടിയാവും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു യു ക്യാൻ മെൻഷൻ ഇറ്റ് എനി ഓർഡർ
at your comfort level. Okay. Only thing is, mandatorily you have to do one thing. Initially mentioned about the arm. After that, you can follow any order so as to describe the motions. So ഞാൻ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രം. സോ ഞാനിവിടെ എന്ത് ഗിയർ എ, അടുത്ത പാർട്ട് ഗിയർ ബി. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? I'll explain to you the conditions of motion that will be given. First condition എപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് arm is fixed. ആമിനെ ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആമിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഈ ഓർഡറിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ആം ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു. I will give one rotation to gear A. ഗിയർ എനെ ഒറ്റ തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി ഈ ന്യൂമറിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് മറ്റൊന്ന് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആണ്. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. Always mention at each step or every stage which is the direction in which you are rotating or which is the direction you are obtaining the motion, whether it is in anti-clockwise or clockwise direction. So ഒന്നിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് വാക്ക് കൊണ്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യാം anti-clockwise or clockwise, or else you can choose a sign for representing the direction of rotation. ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്റി ക്ലോക്ക് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിക്കും പ്ലസ് സൈൻ. ഓക്കെ, ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഐ വിൽ റെപ്രസെന്റ് ഇറ്റ് യൂസിങ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ. സോ നൗ വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു, ഇനീഷ്യലി ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഫിക്സ് ദ ആം, then I am going to add +1 rotation to C to A, +1 rotation to A. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? ആം ഈസ് ഫിക്സ്ഡ്. ഇതെന്റെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ആണ്. ആം ഈസ് ഫിക്സ്ഡ്, പിന്നെ ഗിവിംഗ് +1 റൊട്ടേഷൻ ടു ഗിയർ എ. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഒന്നിക്കൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വേറെ രീതിയിൽ എഴുതാം. Giving +1 rotation to A means only one thing. I am simply rotating the gear a single time in the anti-clockwise direction. Single rotation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ തവണ 360 ഡിഗ്രിനെ കറക്കും. അതാണ് ഗിവിംഗ് +1 റൊട്ടേഷൻ ടു ഗിയർ എന്റെ അർത്ഥം. ഈ എഴുതിയത് മനസ്സിലായിനോ? Okay, giving +1 rotation to A. Now, if such a condition is given, what will be the effect on the speed of every component? അതാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇന്റർപോളേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആം ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. ആം ഫിക്സ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ആം എന്താണ്? 0 ആണ്. ഇവിടെ RPM 0 ആയിരിക്കൂലേ അല്ലേ? Yes, sir. Sir. Now, gear A is rotated single time. Okay, speed of rotation ഞാൻ എപ്പോഴും RPM കൊടുക്കുന്നത്, RPM. സോ ഗിയർ എന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കും? ജസ്റ്റ് 1 ആയിരിക്കും. +1 എന്നിടാം. പ്ലസ് ഇടുന്ന എന്താ? ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ്. 1 എന്താ? 1 റൊട്ടേഷൻ ആണ്. 1 റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 RPM ആണത് അല്ലേ? കറക്റ്റ്? Yes, sir. Now, what will be the effect on gear B? ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ സ്പീഡ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടീത്തിന്റെ റേഷ്യോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സി ആലോചിച്ചോക്ക്, ഗിയർ ബിന്റെ സ്പീഡിനെ പറ്റി എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം? എ ആൻഡ് ബി ആർ കമ്പൈൻഡ് അല്ലെ. എയും ബിയും കമ്പൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് an equation like NB/NA should be equal to TA/TB. എഴുതിക്കൂടെ? ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ? Yes, sir. Okay. So ഇതെന്താണ്? This is a column for depicting the speed of B. Speed of B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? NB ആണ്. What is NB? Cross multiply ചെയ്യുക അല്ലെ. TA/TB multiplied by NA. What is NA? NA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സ്പീഡ് ഓഫ് എ ആണ്. സ്പീഡ് ഓഫ് എ എന്താ? 1 ആണ് അല്ലെ. 1 അല്ലേ? Yes, sir. So in turn, gear B ന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? That is simply TA/TB. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. Okay.
ടി എ ബൈ ടി ബി എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയോ? പോസിറ്റീവ് സൈൻ. വെരി ഗുഡ്. സൈൻ ഇടണം. വാട്ട് വിൽ ബി ദ സൈൻ ദർ? എന്തായിരിക്കും സൈൻ? പ്ലസ്. നെഗറ്റീവ്. നെഗറ്റീവ്. പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റ്. റീസൺ എന്താ? ഞാൻ എനെ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് 1 റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. എ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ബി എങ്ങനെയാണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ല കറങ്ങണ്ടേ? ക്ലോക്ക് വൈസ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? യൂസിങ് നെഗറ്റീവ് സിമ്പിൾ അല്ലേ? മനസ്സിലായോ? ദിസ് ഈസ് മൈ ഫസ്റ്റ് റോ. മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇവിടെ എങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് വന്നെന്നുള്ളത്? ഓക്കെ. Now I am going to my second condition. Second conditionലും first phase same. Arm is still fixed. Arm is still. മൈനസ് ഓ പ്ലസ് എന്താ? ഏത്? 1ന്റെ കൂടെ പ്ലസ്, ടി എ ബൈ ടിന്റെ കൂടെ മൈനസ്, നെഗറ്റീവ്. കാണുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ അല്ല അതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്? ഓക്കെ. Now going to the second condition. Second condition, arm I am keeping it as still fixed condition. Arm is still fixed. ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ആദ്യത്തെ തവണ ഞാൻ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ആണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഇവിടെ I am going to rotate it a number of times. ഒരുപാട് തവണ ഞാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ആ ഒരുപാട് തവണ എന്നുള്ളത് ഒരു വേരിയബിൾ ആണ്. എത്ര പ്രാവശ്യം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അതിന് ഞാൻ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. സോ ഇനീഷ്യലി ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ഗിവൺ +1 റൊട്ടേഷൻ, അതായത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒറ്റ തവണ ഇത് കറക്കിയെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നത്, ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ഒരുപാട് തവണ ഇതിനെ കറക്കാൻ പോകണം. സോ അതിന് ഞാൻ എന്താ എഴുതാൻ പോകുന്നത്? ഗിവിങ് +x റൊട്ടേഷൻ ടു ഗിയർ എ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഈ എഴുതിയത് മനസ്സിലായിനോ? എക്സ് തവണ ഞാൻ കറക്കുന്നു. എക്സ് ഇസ് എ വേരിയബിൾ വിച്ച് ഐ ആം നോട്ട് സ്പെസിഫൈയിങ്. ഞാൻ പറയുന്നില്ല എത്ര തവണ എന്നാണ്. ഒരുപാട് തവണ കറക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ എക്സ് തവണ കറക്കുന്നു. നൗ വാട്ട് ഈസ് ദി എഫക്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഇംപാർട്ട് ഫ്രം ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഓൺ ടു ദി എലമെന്റ്സ്? ആ ഗിയർ ട്രെയിനിന്റെ എലമെന്റ്സിനെ എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യും? ആം ഈസ് സ്റ്റിൽ ഫിക്സ്ഡ്, സോ സ്പീഡ് ഓഫ് ആം സ്റ്റിൽ 0 ആണ് അല്ലേ? നൗ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എന് എക്സ് ടൈംസ് കറക്കുന്ന. സോ +1 പകരം വാട്ട് വിൽ ബി ദ RPM ഓഫ് ഗിയർ എ? +x വരും അല്ലേ? അല്ലേ? ഓക്കെ. ഒരു തവണ ഗിയർ എ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് കറങ്ങിയപ്പം ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ബി വി ഹാവ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ആസ് ദിസ് മച്ച്. സോ അതേ എന എക്സ് തവണ കറക്കിയാൽ എന്ത് വരും? Simply multiply this value using x. So in turn the speed of gear B, we can rewrite this as simply multiplying this term using x, minus of x into TA by TB. മനസ്സിലായോ? Second value, is it clear? Sir. Okay, this forms our second row of the table. And third one, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഐ എം ഗിവിംഗ് എ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് ദ ടോട്ടൽ വാല്യൂസ്. തേർഡ്ലി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, എല്ലാ കോമ്പണന്റിനും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു +y റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. എല്ലാ കോമ്പണന്റിനെയും, അതായത് എനിക്കൊരിക്കലും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഗിവൺ വരാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് രീതിയിലാണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റൂല. ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ എഴുതിയത് അല്ലെ? വരാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടീഷൻസ് ഏത് രീതിയിലും മാറി മറിയാം. ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷനിൽ തന്നെ ഇനീഷ്യൽ റൊട്ടേഷൻ പോകണം എന്നൊന്നുമില്ല, ഏത് രീതിയിലും വരാം. സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ കണ്ടീഷൻസിന്റെ കൂടെ ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഇപ്പൊ ഇതുവരെ ഞാൻ ചെയ്ത് ഇതിനെല്ലാം ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് കറക്കിയെന്നുള്ളല്ലേ. ഈ കറക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ഈസ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ആഡ് എ വൈ റൊട്ടേഷൻ. ഒരു വൈ റൊട്ടേഷൻ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എല്ലാ കോമ്പണന്റിനെയും ഞാൻ വൈ റൊട്ടേഷനിൽ കറക്കാൻ പോകുന്നു. സോ ലാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡിങ് +y റൊട്ടേഷൻ ടു all elements.
adding +y rotation to all elements. So +y rotation കൊടുത്ത ആം സിന്റെ സ്പീഡ് എന്താണ് ഇതുവരെ 0 ആണ്. സോ ആ 0 എന്നുള്ള ആമിന്റെ ഫിക്സേഷൻ എന്നത് ഞാൻ മാറ്റി. തേർഡ് കണ്ടീഷനിൽ ആം ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് എന്നുള്ള ഞാൻ മാറ്റി. സോ ഇവിടെ ദ RPM സ്പീഡ് ഓഫ് ആം വിൽ ബി സിംപ്ലി +y അല്ലേ? കാരണം ഇതുവരെ അത് സ്പീഡൊന്നും ഇല്ലാതെ അനങ്ങാതിരിക്കുന്നതായിരുന്നു. സോ ഇപ്പം ഡയറക്ട്ലി അതിന് y റൊട്ടേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ആണോ അല്ലയോ? Yes, sir. Okay. Now what will happen to gear A? Already gear A is having a +x RPM value. ഇതിന്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ y കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. So this will become what? x + y. ഇതിന്റെ വാല്യൂ x + y ആയി മാറും. What happens to gear B? Already gear B is having a speed of -x into TA/TV. Now along with this speed I am adding y speed അല്ലെ? y RPM ഇതിനോട് ആഡ് ചെയ്യാണ്. So ultimately this term will become what? y minus x into TA/TB ആണ്. ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ y ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. മൈനസ് ഓഫ് ദിസ് വൺ പ്ലസ് y ആണ് ചെയ്തത്. ആ y നെ ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് എഴുതിയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ക്ലിയർ ആണോ? ഈസ് ദിസ് ക്ലിയർ? Yes, sir. Okay. This will finish up the table. Now, for any given question, okay, if you simply apply the formulation of such a table for that particular question and apply the given conditions within the question onto the last final values that you have obtained. That ultimately, if you look at the table, what is speed of arm C plus y? What is speed of gear A? X plus y. What is speed of gear B? This much. So whichever components be present within the epicyclic gear train system, speed of each component we can obtain by applying the given conditions for the values in the last row of our table. ഇതിലെ ഈ ലാസ്റ്റ് റോയിൽ വരുന്ന വാല്യൂസിലേക്ക് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗിവൺ കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഡയറക്ട്ലി നമുക്കൊരു എപ്പിസൈക്ലിക് ഗിയർ ട്രെയിനിൽ എത്ര കോമ്പണൻസ് ഉണ്ടോ ഫോർ ഈച്ച് കോമ്പണന്റ് വി ക്യാൻ ഡിഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് സ്പീഡ്. ഡു വൺ തിങ്, ഈ ടേബിൾ ഇതേപോലെ എഴുതിയെടുക്കുക. ദിസ് ടേബിൾ ഈസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ടേബിൾ എഴുതിയെടുത്താൽ പോരാ, കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം. ടുമോറോ ഐ വിൽ ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നിട്ടാണ് ന്യൂമറിക്കലിലേക്ക് പോവുക. Do take down this table. Don't miss any of the conditions. ഇതിൽ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാല്യൂ വന്നതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ do ask me now. I'll clear out this time because this is very important regarding your coming numericals. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇല്ലേ? ഏത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ? ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഗിയർ എ റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. ഗിയർ എനെ ഗിയർ എ ആമിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. അതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ. അപ്പൊ അത് ഡ്രൈവറും അതിന്റെ ഡ്രിവൺ അല്ലേ? ബി ഡ്രിവൺ അല്ലേ? അതെ, ബി ഡ്രിവൺ ആണ്. അപ്പൊ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ വരുമ്പോ സ്പീഡ് ഓഫ് ഡ്രൈവർ ബൈ ഡ്രിവൺ അല്ല, വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ലല്ലോ. എനിക്ക് സ്പീഡ് അല്ലേ കിട്ടേണ്ടത്. ഞാനിപ്പോ NB/NA എന്ന് എഴുതിയ എന്താണ്? ഈ കോമ്പിനേഷന്റെ എ ആൻഡ് ബിന്റെ ട്രെയിൻ വാല്യൂ ആയിട്ട് എനിക്ക് എടുക്കാമല്ലോ. സ്പീഡ് റേഷ്യോ എന്നുള്ള സാധനം ഉണ്ട്, ട്രെയിൻ വാല്യൂ ഉണ്ട് അല്ലെ? ഞാൻ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ ഡെഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. NB/NA ആയാലും NA/NB ആയാലും വാട്ട് ഈസ് ദ ടേം N? N എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സ്പീഡ് അല്ലേ? സോ എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന NB ആണ്. ദിസ് ഈസ് ദ കോളം ടു റൈറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സ്പീഡ് ഓഫ് P. സോ വാട്ട് ഈസ് NB? ഇതല്ല NB. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നീ ഇതിനു പകരം NA/NB എന്ന് എഴുതുക. NA/NB എഴുതുന്നതിന് TB/T എന്ന് എഴുതേണ്ടി വരും അല്ലെ? അങ്ങനെ എഴുതിയാലും നിനക്ക് NB സെയിം വാല്യൂ അല്ലേ കിട്ടുക? ഇമാജിൻ സിംപ്ലി നോക്ക്, NA/NB എന്ന് എഴുതി. എന്താണ് NA/NB? TB/TA. എനിക്ക് ഈ കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ട ഗിയർ ബിന്റെ സ്പീഡാണ്. ഗിയർ ബിന്റെ സ്പീഡ് NB ആണ്. സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ. NA multiplied by TA is equal to NB multiplied by TB അല്ലെ? എനിക്ക് എന്താ കിട്ടേണ്ടത്? NBന്റെ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അല്ലെ? ഐ ഹാവ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ NB. ക്ലിയർ അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് NB? ഞാൻ ഇതിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരും. സോ റിമൈനിങ് NB വിൽ ബി സെയിം. NA multiplied by TA divided by TB. അതന്നെയല്ലേ ഇത്? TA/TB into NA.
അല്ലെ? സോ സ്പീഡ് റേഷ്യോ ആണോ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആലോചിക്കണ്ട. ഐ ഹാവ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ദ സ്പീഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്പീഡ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത്. കാരണം in such numericals always number of teeth ആയിരിക്കും ഒരു given value content. So speed, expressing speed in terms of ratio of number of teeth is very important. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയാറ് ഈ ratio of speed which is equated to ratio of or inverse ratio of teeth വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം see this table is totally filled with application of this ratio. Clear അല്ലേ? Yes, sir. ഈ ടേബിൾ എല്ലാവരും വരച്ചെടുക്ക്. ഈ ടേബിൾ വരച്ചെടുത്ത എല്ലാവരും? ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താ? Yes, sir. ഓക്കെ, ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ. സ്ക്രീനിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നുണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നുണ്ടോ? ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുക്ക്. Sir. അതിൽ 2 ഗിയേഴ്സ് എ ബി തന്നിട്ടുണ്ട്. തേർഡ് പാർട്ട് വിച്ച് ഇസ് ദി ആം വിച്ച് ഇസ് സി. ഇപ്പൊ വരച്ച അതേ ഫിഗർ ആണ് സി തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുക്കുക. When you have completed writing down the question, do tell me.
ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുത്തോ? അതെ. ഓക്കെ. ഓക്കെ, സി ഇതാണ് ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? 2 gears A and B ഉണ്ട്. They are the centers of the gears which are being connected using an arm C. Components ഉണ്ട് അല്ലേ? Now what are the given values? Given value എന്ന് പറഞ്ഞാൽ TA അല്ലെ, number of teeth on gear A is given as 36, number of teeth on gear B is given as 45. അതിനുശേഷം ഒരു വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ വാല്യൂ? arm is rotating at 150 rpm when gear A is fixed. അല്ലേ? ഗിയർ എ ഫിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ ആം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് at 150 rpm in the anti-clockwise direction. Then you are asked to determine the speed of gear B. ആ കണ്ടീഷനിൽ ഗിയർ സ്പീഡ് ഓഫ് ഗിയർ ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. Now രണ്ടാമത് മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ അത്? Now instead of being fixed, ഗിയർ എ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ആ ഫിക്സേഷൻ മാറ്റി if gear A makes a 300 rpm in the anti-clockwise direction, then now find the new speed of gear B. ഇതല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ആണോ അല്ലയോ? ഓക്കെ. Now സോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗിവൺ ഡാറ്റ എഴുതി വെക്കുക. ആ ഗിവൺ ഡാറ്റയാണ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചത്. 2 കണ്ടീഷൻ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക? To solve this kind of question, initially forget about the given conditions. Question തന്ന conditions മൈൻഡേ ചെയ്യണ്ട. You totally ignore them. Only concentrate on the table that we are going to draw. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടേബിൾ എന്താ? ഫണ്ടമെന്റൽ ടേബിൾ ആണ്. അത് ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് എപ്പിസൈക്ലിക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആയാലും ഇതേ സാധനമാണ് എഴുതുക. ഓക്കെ. ഓൺലി തിങ് ഈസ് ഈ ടേം ഒക്കെ മാറും. ഇതിലിപ്പോ എ ബി സി തന്നുകൊണ്ട് എ ബി സി തന്നെ വെക്കാം. അതിനനുസരിച്ച് ഈ ടേമുകൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ എഴുതുന്ന മാറ്റണം. ഇപ്പൊ പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ഓഫ് ഗിയേഴ്സ് ആണെന്നെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ എ ബി സി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്വന്തം ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. But the content of the table will remain the same. This will be a fundamental table for every question that comes around this topic. Okay. So same way we are creating a table. Left hand side conditions of motion, right hand side speed of components which are given in RPM. ഇത് അതിൻ്റെ താഴെ കോമ്പണൻസ് എഴുതുക. ഏതൊക്കെയാണ് കോമ്പണന്റ്? ഇവിടെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇനീഷ്യലി റൈറ്റ് അബൌട്ട് ദി ആം, എപ്പോഴും ആം എഴുതുക. കാരണം നമ്മളെ കണ്ടീഷൻസിൽ ആദ്യത്തെ 2 കണ്ടീഷനും ആം ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് എന്നാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾവേസ് constitute the first column for arm. Then ഞാൻ എ എഴുതി, ഗിയർ ബി എഴുതി. ഇനി let us fill in the spaces within the table. First condition same ആണ്. arm is fixed giving +1 rotation to gear A. Okay. Don't think about or simply keep this out of your mind. ഈ given questionലെ given condition ഇപ്പൊ ആലോചിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യണ്ടേ? Only after arriving at the final values that you obtain in the table. Only after that you apply or you concentrate. Again, look back to the given conditions in the question. Till then, keep this out of your mind. ഇതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കരുത്. Only think about the fundamental conditions that we are going to apply to the component. So first condition, the arm is fixed, giving +1 rotation to gear A. നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ arm fixed ആണ്. So speed RPM will be 0. +1 rotation to gear A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിയർ എനെ ഞാൻ ഒരു തവണ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് ബിക്കംസ് +1. Now ഗിയർ ബി എന്താണ്? സ്പീഡ് ഓഫ് ഗിയർ ബി എപ്പോഴും എന്താ? അന്നേരമാണ് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷനെ പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ടത്. സ്പീഡ് ഓഫ് ഗിയർ ബി ഞാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എഴുതിയത്? NB/NA. NB കിട്ടേണ്ടവണ്ണം ഞാൻ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു TA/TB. സോ NB ബിക്കംസ് NA into TA/TB. അല്ലെ? NA എന്താണ്? 1 ആണ്. 1 TA/TB. And now look at the given data. TA and TB values are given. അല്ലെ? TA 36 ആണ്, TB 45 ആണ്. So this becomes 1 into 36/45. ക്ലിയർ ആണോ?
Clear or no? Yes, sir. So this is simply 36/45. But always remember to mention the sign, because sign defines the direction of rotation in our numericals. ഇതെന്തായിരിക്കും ഇവിടെ സൈൻ? നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കൂലേ? സ്പീഡിൽ ഒരിക്കലും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഇല്ല. ബട്ട് സ്പീഡ്, ഐ മീൻ വെലോസിറ്റി ഓൾവേസ് ഹാസ് എ ഡയറക്ഷൻ. ആ ഡയറക്ഷനാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, come to the second condition. Arm is still fixed, giving plus x rotation to gear A. So ഇതിന് plus x കൊടുത്ത arm still 0 ആണ്, 0 RPM. It is being fixed itself. Plus x കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ, ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ x ടൈംസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അർത്ഥം. സോ +1 എന്നുള്ള പ്ലസ് എക്സ് ആവും. ഐ എം മൾട്ടിപ്ലൈങ് ദിസ് വിത്ത് എക്സ് അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താവും? മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു 36/45 വരും. ലാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താ? ആഡിങ് പ്ലസ് വൈ റൊട്ടേഷൻ ടു ഓൾ എലമെന്റ്സ്. സോ ഇവിടെ എന്താവും? ദിസ് ബിക്കംസ് പ്ലസ് വൈ, ദിസ് ബിക്കംസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ, ആൻഡ് ദിസ് ബിക്കംസ് ദിസ് ടേം പ്ലസ് വൈ. ദാറ്റ് മീൻസ് വൈ മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു 36/45. എന്താണ്? ക്ലിയർ ആണോ ഞാൻ എഴുതിയത്? ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഇവിടെ എന്താണ്? ഫൈനലി വി ഒബ്റ്റെയിൻഡ് the required data from our table. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റിക്വയർഡ് ഡാറ്റ കിട്ടി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ഗിവൺ കണ്ടീഷൻസ്, അപ്ലൈ ദ ഗിവൺ കണ്ടീഷൻസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താ? ഗിയർ എ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ഗിയർ എ ഫിക്സ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ഗിയർ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ്. എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു 0. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ആം റൊട്ടേറ്റ്സ് അറ്റ് 150 RPM അല്ലേ? ആം റൊട്ടേറ്റ്സ് അറ്റ് 150 RPM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സ്പീഡ് ഓഫ് ആം വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു -150. So x plus y equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? x minus 150 equal to 0 ആണ്. You will get x equal to 150. കിട്ടിയില്ലേ? x ന്റെ y ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി. You are asked to find out speed of gear B. What is speed of gear B? y minus x into 36/45. You have the value of y, you have the value of x. Substitute them, find out the value of B, speed of B for the first condition. Second condition എന്താ? Gear A fixed എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ മാറ്റി. -300 RPM ആണ്. So എന്താവും? സ്പീഡ് ഓഫ് ഗിയർ എ, ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ടേബിൾ, എക്സ് പ്ലസ് വൈ. എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു -300. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? രണ്ടാമത്തെ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇതാണ്. എക്സ് പ്ലസ് വൈ -300 ആണ്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ? ആമിന്റെ റൊട്ടേഷൻ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എങ്ങനെയായാലും കണ്ടുപിടിക്കുക. ഡു വൺ തിങ്, ടൈം കഴിഞ്ഞല്ലോ, വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടുമോറോ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ നിങ്ങൾ? ഈ കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റഫായിട്ട് പെട്ടെന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക. യു ഹാവ് ടു സോൾവ് ദിസ് ആൻഡ് കം ടുമോറോ. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണം നാളത്തേക്ക് കേട്ടോ. നാളെ മീൻസ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എപ്പോഴാണ്? നാളെ എക്സാം അല്ലേ? ഓക്കെ, നാളെ മെക്കാനിസം